प्रारब्धखलयन्निजार्तमपि श्रीकृष्ण विद्यालय देवी दास महोदय से गुरुदाद वंशे स्थिरम श्रीहरि ओम भूर्भुस्व परम परमात्मने द्वारकाधीशाय नमो नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कार समर्पयामि। तमारा पितृओनी प्रार्थना करी जाजो। अनाधि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष पितृमोक्ष प्रदो भव पितृमोक्ष प्रदो भव। ओम पितृभ्य सुदाभ्य सदा नमः पितामहेभ्य सुदाभ्य सदा नमः पपितामहेभ्य सुदाभ्य सदा नमः। अक्षन पितरो मी मदन्त पितरो तित्रेपन्तः पितरः सुन्दद्वम्। ओम भूर्भुवस्वः नमो नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कार समर्पयामि। गंधाक्षतेन संपूजयामि। जे फूल छे भागवत भगवान ऊपर मूकी देजो। तमारा वडीलोना फोटा होय एने चांदलो न कर्यो होय तो पहली आंगळीथी चांदलो करी लेजो। कृष्ण कृष्ण कृपालत्वम अगतिर्ना गतिर्भव संसार भय मुल्क मुक्त प्रेत मोक्ष प्रदो भव। पिता पितामह चैव तथैव पप्रितामह मातामह तद्पिता च प्रमातामह गादेति बंधु मिप्रेता प्रयच्छन्तु च मंगला। પછી તમારી પાસે જે ફળ આવ્યો છે ફળને ભાગવત ભગવાન ઉપર રાખજો। ओम जाह फले निर्जापला पक्वा जाज पकपणे बृहस्पति प्रशस्तास्तानो मुंचंत वघोहसः। પછી તમારી આગળ જે બ્રાહ્મણ બેઠા છે એમને ચાંદલો કરજો, ચોખા ચોળજો। નમો બ્રહ્મણ્ય દેવાય गौ ब्रह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीतंबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विंद नेतरात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम પછી ભગવાન ઉપર યથાશક્તિ દક્ષિણા મૂકજો ને બ્રાહ્મણને પગે લાગજો ને અત્યારે પોતાનું પાછું આસન ગ્રહણ કરી લેજો। આપણા વક્તાશ્રી આવી જાય ત્યારે આપણે આરતી સાથે કરશું। ભગવાન પાસે દક્ષિણા રાખી અને પોતાનું આસન ગ્રહણ કરજો। આપણા મહારાજ શ્રી આવી જાય ત્યારબાદ આપણે આરતી સમૂહમાં કરશું। दीन बंधु जगतपते गोपेशं गोपिका कांतं राधाकान्त नमोस्तुते। जय कानाकाड़ा प्रभु जय कानाकाड़ा। मीठी मोरली वाड़ा मीठी मोरली वाड़ा गोपीना प्यारा। ओम जय काना कामणी गारा काने कामणे बहु की धाम। प्रभु कामणे बहु की धाम। माखण चोरी मोहन माखण चोरी मोहन चित चोरी लीधा। ओम जय कानाकाड़ा। नंद जसोदा गेर वैकुंठी उतारी। प्रभु वैकुंठी उतारी। काली अमरदन की दूं काली अमरदन की गायो ने चारी। ओम जय कानाकाड़ा। गुण तणो तुझी पारी कहता नहीं आवे। प्रभु कहता नहीं आवे। नेति
गावे। ओम जय कान्हा काला कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय स्तनोहरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरिकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापं देवतावन्दनं देवाभिवन्दनं देवाभिवन्दनम् आत्मकल्याणार्थे आत्म अभिवन्दनम्। हस्तो प्रक्षालनं हस्ते मन्त्रपुष्पाञ्जलिमादाय ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि ऋतोत्कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तो गृहाणं परमेश्वर विद्याबुद्धिधनैश्वर्य पौत्रपौत्रादिसम्पदां पुष्पाञ्जलिप्रदानेन देहि मे वाञ्छितम् इच्छितं फलं वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु पितृमोक्षप्रदो भव इति प्रार्थना मंत्र नमस्कार सहित मंत्र पुष्पाञ्जलि वाङ्मय स्वरूपी देवाचरणकमलाभ्यां समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च शिखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वे प्रदक्षिणा કરી જાજો। त्वमेव सर्व मम देवी આપણે બધા એક પ્રદક્ષિણા કરશું। બેસ ગિટાર ના લેજો બીજો વગાડજો। શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वामृतं मेतदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्ण कृष्ण कृपालु त्वम् अगतिनां गतिर्भव संसारवर्णामग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे बिंद्रावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। સર્વને ખૂબ જ ભાવથી જય શ્રી કૃષ્ણ। હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશમ ગોપિકાકાંતમ રાધાકાંત નમોસ્તુતે। તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે બિંદ્રાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવીમ प्रणमामि हरिप्रिये। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् अमृतं द्रवसंयुतम् पिबीतं भागवतं रसमालयं मोहरहा रसिका भुवि भावुका। हे सुखदेव जी महाराज हूँ आपने कोटि कोटि वंदन करूँ छूँ। हे व्यास महर्षि हूँ आपने वारंवार वंदन करूँ छूँ। पोथी भगवंत मां विराजमान हे श्री राधाजी अक्षर स्वरूपी અને હે મારા શ્રી હરિ આપને હું કોટી કોટી વંદન કરું છું। યુવંત પ્રવેશ્ય મમ વાચમીમાં પ્રશુપ્તાં સંજીવત્ય અખિલ શક્તિધર સ્વદામના अन्याश्च हस्तचरणं श्रवण तव गादीन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु आप मेरे अंतकरण में प्रवेश कीजिए, आप मारी बुद्धि ऊपर विराजमान थाओ, मारा अंतर में विराजमान थाओ। मारी वाणी मात्र ने मात्र आपनु ज गुणगान करे, यशगान करे। आप मारी वाणी में विराजमान थाओ। आओ बीजा दिवसનું प्रातःकालीन सत्र प्रारंभ करिए।
પોતે ભગવંતમાં બિરાજમાન રાધાજી સમેત ભગવાનનું અભિવાદન કરી સમગ્ર પિતૃ પરમાત્માનું હું અભિવાદન કરું છું. ગઈકાલે જેને આમંત્રિત નિમંત્રિત કર્યા એવા વ્યાસની ગ્રંથિમાં બિરાજમાન હે સકલ પિતૃ ભગવંતો, આપનું હું અભિવાદન કરું છું. આપ બિરાજો, ઉપસ્થિત થાઓ. પિતૃ ભગવાનનું આવાહન કરી આ સભામાં જે સંત ભગવંતો છે તેનું આવાહન કરું છું. મારી બાજુમાં વિરાજમાન પરમ શ્રદ્ધેય માં અનસુયા દેવીજી, આપને હૃદયપૂર્વક સત્કારું છું. વ્યાસ ભગવંતની પોથીઓ ઉપર બિરાજમાન હે સર્વ વ્યાસ ભગવંતો, આપ મારા પ્રણામનો સ્વીકાર કરજો. આપ સર્વનો હૃદયપૂર્વક અભિવાદન કરું છું. ગંધર્વ સભાના સર્વ સંગીતજ્ઞ વિદ્વાનો, આપને પણ સત્કારું છું. અને સિયારામમય સબ જગ જાનઈ કરહુ પ્રણામ જોરી ચુકપાની. આપ સર્વના અંતકરણમાં બિરાજમાન મારા શ્રી ઠાકરજીને હું વંદન કરું છું. યાદ કરું છું મૌની બાપુને ઢોરી ગામની પવિત્ર ધરાની વંદના કરી, અખંડ ધૂણાના દર્શન કરી બાપુના ચરણમાં કોટી કોટી વંદન કરું છું. બાપુ, આપ અમને આશીર્વાદ પ્રદાન કરો. અમે સર્વે સુખ રૂપે 7 દિવસ ભગવાનનું દિવ્ય ભજન કરીએ, દિવ્ય આરાધન કરીએ, આનંદને પ્રાપ્ત થઈ. આવો આજના સત્રને પ્રારંભ કરીએ. 24 અવતારોની કથા એક શ્લોકને સાંભળીએ. રૂપક વગર સ્વયેવ પ્રથમં દેવ કૌમારમ શર્કમાં સ્થિત ચચારે દુશ્ચરમ બ્રહ્મા બ્રહ્મચર્ય અખંડિતમ બ્રહ્મચર્યમ અખંડિતમ. રાધે શ્રી રાધે, રાધે શ્રી રાધે, રાધે શ્રી રાધે, રાધે શ્રી રાધે. તૃતીય તુમ ભાવાયાશ્ય રસાતલાં ગતં ઉચ્ચરીષ્યનું પાદત યજ્ઞેશ સૌકરમ વપુ. રાધે શ્રી રાધે, રાધે શ્રી રાધે, રાધે શ્રી રાધે, રાધે શ્રી રાધે. प्रेम से कहना पड़ेगा जय श्री कृष्ण. જય શ્રી કૃષ્ણ. આવો બીજા દિવસની પ્રાતઃ સભાને પ્રારંભ કરીએ.
જ્ઞાન ગંગામાં ગોતો લગાવીએ, ડૂબકી લગાવીએ, જીવનને ધન્ય બનાવીએ. सुनो, न यम का खतरा न मौत का डर, न यम का खतरा न मौत का डर, मुझ पे मेरे सदगुरु की नजर. न यम का खतरा न मौत का डर, क्योंकि मुझ पे मेरे सदगुरु की नजर. सदगुरु की हारे हार है, उनके जीते जीत. एक ही नजर सदगुरु की, अभय होने की रीत. उनकी हारे हार है, उनकी जीते जीत. एक नजर सदगुरु की, अभय होने की रीत. न मरना है न मारना है, न जीतना है न हारना है. न मरना है न मारना है, न जीतना है न हारना है, न तरना है न तारना है. बस प्रेम की रीत को ही पालना है. बस प्रेम की रीत को ही पालना है. न यम का खतरा न मौत का डर, क्योंकि मुझ पे मेरे सदगुरु की नजर. और ध्यान से सुनो, मैं रहूं न रहूं पर मेरे दिल पर रहो. मैं रहूं न रहूं मेरे सतगुरु रहो. पूरी दुनिया रहे न रहे, सदगुरु की मोहब्बत रहे. पूरी दुनिया रहे या न रहे, सदगुरु की मोहब्बत रहे. ख्वाहिश है एक बस बहने की, ख्वाहिश है एक बस बहने की, पर मैं तो औश का बिंदु हूं. बिंदु बहे या न बहे, मैं तो बस औश का बिंदु हूं. एक बिंदु बहे या न बहे, मैं रहूं या न रहूं, मेरे सदगुरु ही रहे. सदगुरु माने सुखदेव जी महाराज. सदगुरु यानी कृष्णम वंदे जगत गुरु. मेरे गुरु रहो, कृष्ण रहो. तो આજનો પ્રાતકાલીન સત્ર મારી કૃષ્ણ કે નામ, મારા ઠાકરજીના નામથી. આવો પ્રથમ સ્કંદનો બીજો અધ્યાય પ્રારંભ કરીએ. જગૃહે પૌરુષમ રૂપ ભગવાન મર્દાદિભિ. ગઈકાલે જોયું 6 પ્રશ્નોની કથા. મેં આપને કહેલું કે પૂછીશ આપને કયા 6 પ્રશ્ન હતા. કેટલાને યાદ છે આમાંથી 6 પ્રશ્ન? જેના ઉપરથી સંપૂર્ણ ભાગવતજી રચાયું. એમાં પહેલો જ પ્રશ્ન આપણે જોયેલો, મનખા દેહનો મહાત્મય. શું કરી લઈએ તો આપણે જીવવાનો આનંદ આવે ને મરતી વખતે સંતોષ થાય? મરતા પહેલા શું કરી લેવું જોઈએ જેથી સુખેથી આનંદથી મૃત્યુ પામી? બસ ઇજ્જતનો કફન ઓઢીને મરાય તો ઘણું છે. જીવનથી કોક નેક કામ થાય તો ઘણું છે. અરમાન જિંદગીના પૂરા થાય તો ઘણું છે. જીવનથી કોક નેક કામ થાય તો ઘણું છે. તો આપણે જોયેલું કે મનખા દેહનું મહાત્મ્ય શું? માનવ દેહ મળ્યો તો શું કરી લેવું જોઈએ? જોયું તો નહીં? પહેલો પ્રશ્ન. અને એના ઉત્તરમાં આપણે જોયેલું કે 3 જિજ્ઞાસા હોવી જોઈએ, તો જ આપણે સાચા અર્થમાં જ્ઞાની છીએ. પહેલી જિજ્ઞાસા છે બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. બ્રહ્મ કોણ છે? ઈશ્વર કોણ છે? બરોબર છે. કાલે જોયું તું કે કીડી અને મકોડી પણ જેના જાપ જપે છે, એક ઝાડવાના પાંદડા એના જાપ જપે છે. દરિયો ને ચાંદો, સૂરજ, આકાશ ને ધરતી, અગ્નિ ને પવન, પાણી જેના જાપ જપે.
वो मेरे ब्रह्म है। કોણ છે બ્રહ્મ? યાદ છે કે ભૂલી ગયા? આપણે તો કોઈક સંપ્રદાયની ચાલો કંઠી બાંધી, પણ અગ્નિ પવન પાણી આકાશ કેના જપ જપે, કીડી અને મકોડી કેના જપ જપે, કથા આપણે કાલે જોઈ હતી. તસ્ય વાચક પ્રણવ ઓમકાર. આપણા અંતકરણમાંથી આપોઆપ ધ્વનિ નીકળે છે, જીવ માત્ર. વૃક્ષના પાંદડે પાંદડે પણ ઓમકારનો ધ્વનિ નીકળે. નીકળે કે નહીં? આકાશમાં ઓમનો ધ્વનિ, પૃથ્વી ફરે છે તો ઓમનો ધ્વનિ. તો બ્રહ્મ કોણ હૈ? ઈશ્વર કોણ છે? અથવા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. તો એ ભગવાન ઓમકાર એ નિરાકાર સ્વરૂપ છે. તો સાકાર કોણ? અને સાકાર સ્વરૂપ એટલે મારા કૃષ્ણ શ્રીમદ ભાગવતજી, જેને તમે શિવ કહો. ક્યારેક એ જ બ્રહ્મ જટાજૂટ બને કૈલાસમાં રહે તો શિવ કહેવાય. એ જ બ્રહ્મ જ્યારે વાંસળી વગાડે તો કૃષ્ણ કહેવાય. એ જ બ્રહ્મ જ્યારે ધનુષ્ય અને બાણ ધારણ કરે તો એને રામ કહેવાય. હાથમાં પરશી ધારણ કરે તો એને પરશુરામ કહેવાય. અને એ જ બ્રહ્મ જ્યારે સાડી પહેરે, 18 ભુજામાં આયુધ ધારણ કરે અને સિંહ ઉપર સવારી કરે તો એને કુળદેવી કહેવાય. બ્રહ્મે જ છે. તસ્ય વાચક પ્રણવ. તેનું નામ છે ઓમ. તેને ઓમ કહો, યા અંબા કહો, યા કૃષ્ણ કહો, યા રામ કહો, યા શિવ કહો. સમજો છો ને? તો સંપૂર્ણ જીવન પર્યંત આપણે પર્યાપ્ત જાણી લેવું, એકદમ જાણી લેવું કે ભગવાન કોણ છે. બીજું શું જાણવું? તો કે અથવા તો ધર્મ જિજ્ઞાસા. ધર્મ શું છે? ધર્મ વિશે મારે જાણવું છે. અથવા તો ધર્મ જિજ્ઞાસા. જોયું તો કે નહીં કાલે? ધર્મ એટલે શું? તમે ધર્મ પાડો છો કે ધર્મ તમને પાડે છે? એ આપણે કથા જોઈ હતી કાલે. ધર્મ એ પાડવાની વસ્તુ નથી. ધર્મ તો જીવન જીવવાનો રાહ છે, રસ્તો છે, રાજમાર્ગ છે. ધર્મ એ આત્માની જ્યોતિ છે. ધર્મ એ વૈકુંઠ સુધી જવાની સ્વર્ગની સીડી છે. ધર્મ એ તો કૃષ્ણની વાંસળી છે. ધર્મ એ તો ભગવાનનું સુદર્શન ચક્ર, પંચજન્ય શંખ, ગદા છે, પદ્મ છે. ધર્મ એ યમરાજાનો કાળપાસ છે. ધર્મ દ્વારા જ પગથિયે પગથિયે પ્રભુના ચરણ સુધી આપણે પહોંચી શકીએ. એ ધર્મ છે. ધર્મ કેને કહેશું? ઉપવાસ કરવો એ ધર્મ છે કે માળા ફેરવવી એ ધર્મ છે? વ્યાસ ભગવાને બે જ વાત કીધી. અષ્ટદશ પુરાણેષુ વ્યાસસ્ચ વચનમ દ્વય. 18 પુરાણમાં વ્યાસજીના બે જ વચન છે. બે વચન યાદ રાખજો. કોઈને પણ પીડા આપવી સૌથી મોટું પાપ છે. સંસારમાં સૌથી મોટામાં મોટું પાપ છે પરપીડનમ, બીજાને પીડા આપવી. અને સૌથી શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ પુણ્ય અથવા ધર્મ છે પરોપકારાય મહાપુણ્યમ. બીજાને સંતુષ્ટિત કરવા. કીડી મકોડીથી લઈ જીવ ઝાડવાથી લઈ ભાઈ ભાંડરુથી લઈ બધાનું જ કલ્યાણ થાય એવી ભાવના રાખવી. કોઈને પણ કલેશ ન પહોંચાડવું એ સૌથી મોટું ધર્મ છે. પીપા પાપ ન કીજીએ તો પુણ્ય કિયા શોભા. સમજવા જેવી વાત છે. ઘણા માણસો એમ કે અમે પુણ્ય નથી કરી શકતા. તો પીપાજીને કહા કોઈ વાત નહીં. પીપા પાપ ન કીજીએ તો પુણ્ય કિયા શોભા. પાપ ન કરજો તો તમે પુણ્ય કર્યું 100 વખત એવું જ માનાશે. કિસી સે ન છીન લિયા તો દાન દિયા 100 બાર. કોઈનું ઝટી નહીં લો, ઝૂંટવી નહીં લો, હરામાઈ નહીં કરો તો તમે 1000 વખત દાન દીધાનો તમને પુણ્ય ફળ પ્રાપ્ત થશે. કિસી સે ન છીન લિયા તો દાન દિયા 100 બાર. તો સૌથી શ્રેષ્ઠ વસ્તુ છે કોઠે ખૂબ કરુણા રાખવી, અંતરથી તપ તપવું,
ખૂબ જ પવિત્ર વિચારોને, પવિત્ર વાણી વર્તન રાખવા અને સત્યને પકડી રાખવા. સત્ય એટલે કૃષ્ણ. સત્યમ પરમ ધીમહિ. આ ધર્મ છે. ધર્મની કથા સાંભળ્યા પછી અથવા તો તત્વ જિજ્ઞાસા. તત્વ એટલે શું? તત્વને જાણી લેવા. મૂળ તો પંચતત્વ છે, પંચ મહાભૂત, જેનાથી આપણું શરીર બન્યું છે. આપણા શરીરની અંદર વાયુ છે કે નહીં? આપણા શરીરમાં અગ્નિ છે કે નહીં? આપણા શરીરમાં તેજ પણ છે, અને તેજ દ્વારા સંતાન પ્રાપ્ત થાય છે એકબીજાને. એમાં મુખ્ય ભૂમિકા તેજની છે. એક માંસ તત્વ જેટલું છે એ બધું પૃથ્વી તત્વ છે, અને અંદર લોહી જે વહે છે એ બધું જલ તત્વ છે, પ્રવાહી છે. તે બધા તત્વોને બરોબર જાણી લેવા અને પછી એવું વિચારવું કે આ બધા તત્વો, ધ્યાનથી સાંભળજો, નિર્જીવ છે. આ બધા તત્વો નિર્જીવ છે. આંખ પણ નિર્જીવ છે, કાન પણ નિર્જીવ છે. જ્યારે અંદરથી આત્મા ઉડી જાય તો મળદું થઈ જાય છે કે નહીં? તો બધું નિર્જીવ છે. પણ અંદર જ્યારે સજીવ તત્વ શું છે? ચૈતન્ય. ચૈતન્ય આત્મા એટલે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ તમારા શરીરમાં જ્યાં સુધી બેઠા છે ત્યાં સુધી તમે સજીવ છો. તમારા શરીરમાંથી કૃષ્ણ જ્યારે નીકળી જશે અને જો તમને અડકશું તોય આભળવાનું સૂતક લાગશે. લાગે કે નહીં? પોતાનો સગો બાપ હોય અને એ બાપને અડીએ તોય આપણે કપડા બોર્ડ સ્નાન કરવું પડે. તમને શું લાગે છે? શરીર તો એ જ ને એ જ છે, પણ અંદરથી કૃષ્ણ ચાલ્યા ગયા, આત્મા ચાલ્યું ગયું. તો માતા પિતાને અડકવા છતાંય કપડા બોર્ડ સ્નાન કરવું પડે. કેમ કે અંદર કૃષ્ણ નથી. આ જીવનમાં આટલું બધું મહાત્મય કૃષ્ણનું છે. કૃષ્ણ એવું તત્વ છે જે પરમ આત્મા છે, જેને પરમાત્મા કહેવાય. અમુક કથાઓ તો એમ કહે છે કે કૃષ્ણ એ જ આ સંસાર અને ભગવાનને પ્રગટ કર્યા, વિષ્ણુ આદિ દેવતાઓને. એ કથા આપણે આગળ આગળ જોશું. પણ આજે તો મનખા દેહનો મહાત્મય જવો છે. તો તમારા શરીરમાં જે આત્મા છે એ કૃષ્ણ છે. તો કૃષ્ણ જ્યારે અંદર પ્રવેશ કરી ગયા તો આ શરીર વૈકુંઠ થયું કે નહીં? અંદર જો કૃષ્ણ બેઠા છે તો શરીર શું છે? ગોલોક ધામ, વૈકુંઠ ધામ. કારણ કે અંદર કૃષ્ણ બેઠા છે, આત્મા બેઠા છે, પરમાત્મા બેઠા છે. તો આપણું શરીર એ જ વૈકુંઠ થયું, શરીર એ જ વૃંદાવન થયું. તો આ મનખાદેને સમજી લીધા પછી એનું મહાત્મ્ય જાણવું જોઈએ કે ન જાણવું જોઈએ? એક નગર શેઠે પોતાના દીકરાને મરતે મરતે કીધું કે દીકરા, હું આ તિજોરીમાં ₹1,00,000 મૂકી જાઉં છું તારા માટે. હો, સમજી વિચારીને વાપરજે. અને નગર શેઠ ઓફ થઈ ગયા. પછી દીકરાએ ₹1,00,000 કાઢવા તિજોરી ખોલી તો અંદરથી કશું જ ન નીકળ્યું. પોતાના ભાઈઓને કીધું કે મારા બાપુજી કહી ગયા કે ₹1,00,000 નીકળશે. ₹1,00,000 ન નીકળ્યા. 1 વર્ષ થઈ ગયું. એક દિવસ ગામમાં સંત પધાર્યા અને પેલો પ્રણામ કરીને કહે છે કે મારા બાપુજી કોઈ દી ખોટું બોલે જ નહીં, તો જરા કહો ને ₹1,00,000 હશે કે નહીં? તો સંત પધાર્યા, આખી તિજોરીને ખોલી અને પછી એક ચાકુ મંગાવ્યો અને ચાકુથી આમ પેલી તિજોરીને આમ થોડી ખરોચ કરી તો અંદરનો રંગ ઉપરનો ઉખડી ગયો. ખબર પડી કે તિજોરી જ સોનાની છે, આખી તિજોરી એ સોનાની છે. તો કે દીકરા, તારી આ લાખની પણ આ તો કેટલાય રૂપિયાની હશે, આખી તિજોરી જ સોનાની છે. એમ આપણે પણ આ શરીરને માત્ર ચામડાનું સમજીએ છીએ, પણ જે દિવસ સદગુરુની કૃપાથી ખબર પડશે અને આપણે આ શરીરને જરાક અંદરથી જોશું
24 તત્વ દ્વારા ત્યારે આખું શરીર કંચન બનેલું છે, ચામડાનું નથી. આપણે કહીએ ને કથિર કંચન બને. ગુરુ જો કૃપા કરે તો શરીર કંચનનું થઈ જાય. તો જ્યારે આવું સાચો આપણે જ્ઞાન થશે, તત્વજ્ઞાન, ત્યારે આ જ શરીર આપણે ચામડાનું નહીં લાગે, કંચનનું લાગશે. જે ગોપીચંદાને ભરતરીને લાગ્યું, અને ગોપીચંદાને ભરતરી અજરને અમર બની ગયા સાહેબ. જસલ પીરને લાગ્યું, મેકરણ દાદાને લાગ્યું, પૂજ્ય મૌની બાપુએ પણ આ તિજોરીને જોઈ સુવર્ણથી ચકચકાટ કરતી, તો આ અજર અને અમર બની ગયા, કાયા કંચન બની ગઈ. પારસ અને સંતમાં એક ભેદ છે કે પારસમણી લોખંડની સંપર્કમાં આવે તો લોખંડને સોનું બનાવે. બનાવે કે નહીં? પણ પારસમણી લોખંડને સ્પર્શ કર્યા પછી એને પોતે પારસમણી નથી બનાવતી, પોતાના જેવું નથી બનાવતી, પણ પોતાથી હલકી કક્ષાનું સોનું બનાવે છે. પણ સદગુરુમાં તો એટલો ભેદ છે, પરમ કૃપા છે કે સંત જ્યારે કૃપા કરે તો એને ખુદના જેવો પારસમણી જેવો જ બનાવી દે છે. એટલે પારસમણી કરતા પણ સદગુરુની મહિમા અને મહાત્મા એ ખૂબ છે સાહેબ, બહુ છે. તો 24 અવતારોની જ્યારે આપણે કથા જોઈ રહ્યા છીએ, આવો એ પહેલા બૈરાગી ભૈરવમાં એક પદ સાંભળીએ. साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी 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 का. सांस रुक जाएगी चलते चलते, हाँ सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का. अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का,
है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। थकता होगा कैसे यहाँ में, आहा थकता होगा कैसे यहाँ में, आदमी बन के आया यहाँ में। गीत गाता चलो, गीत गाता चलो, गीत गाता चलो, गीत गाता चलो, गीत गाता चलो। जिंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। प्रेम से कहना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। तो જોયું માનવ દેહને સાર્થક કરવા માટે ત્રણ વસ્તુ છે. બ્રહ્મને જાણી લેવા, ધર્મમાં ઓતપ્રોત થઈ જવું. ધર્મો રક્ષતી રક્ષિતઃ, ધર્મ એવ હતો હંતી. આ સંસારમાં એ જ સુખિયા છે, એ જ સુખી છે જે ધર્મને વળગીને બેઠા છે, પકડીને બેઠા છે. તમે જોજો, જે ધર્મ છોડી દેશે તો ધર્મ તેને છોડી દેશે. એક ધર્મ હશે તો એની સાથે યશ, કીર્તિ, સત્ય, સૌભાગ્ય એ ધર્મ સાથે જોડાયેલું છે. તો સંસારમાં બધું જતું હોય તો ભલે જાય. જરા ધ્યાનથી સાંભળજો કે કદાચ આપણું ઘર બળી જતું હોય તો કેવું, ભલે બળી જાય, આપણે બીજું બનાવી લેશું. જીવ प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण. तो मानी लो कि આપણું ઘર બળી જાય છે તો આપણે બીજું બનાવી લઈશું. કોઈ કઈ તમારા ધંધા વાડીઓમાં આગ લાગી ગઈ તો આપણે કેવું, અમે અમારા ધંધા ફરીથી બનાવી લઈશું. ઘર બળી જતું હોય તો ભલે બળી જાય, ધંધા વેપારને આગ લાગી જતું હોય તો ભલે લાગી જાય. પણ કોઈ એમ કે તમારું ધર્મ છે એ બળી રહ્યું છે, ધર્મ નષ્ટ થાય છે, તમારું સત્ય નષ્ટ થાય, તમારું શીલ નષ્ટ થાય, તો શું કરવું? બાકી બધી બળેલી ને ગયેલી વસ્તુ પાછી આવશે, પણ તમારો ધર્મ એક વખત જો ગયો, ખોરડાનો ધર્મ ગયો, તમારું શીલ નષ્ટ થયું, પછી શું લાગે? પછી પાછું નથી મળતું. આપણે ઈશ્વર પાસે નિત્ય ઉઠી એ જ પ્રાર્થના કરી, બધું ભલે નષ્ટ થાય પણ અમારું ધર્મ નષ્ટ ન થાય, અમારી ઇજ્જત અને અમારું માન
એ નષ્ટ ન થાય. આવો સાંભળીએ 24 અવતારોની કથા. પ્રથમે સનત કુમાર 4, બીજે વરાહ લીધો અવતાર, ત્રીજે નારદ નરમણી, ચોથે નરનારાયણ અવતાર, પાંચમે કપિલ સિદ્ધેશ છે, છઠ્ઠે દત્તગુરુ દેવ, સાતમે યજ્ઞ અને દક્ષિણા, આઠમે ઋષભ દેવ, નવમે વંદુ પૃથુદેવને, દશમે મચ્છપ દેવ, 11મે કમઠ પ્રભુ, 12મે ધનવંતરી દેવ, 13મે તમે મોહિની થયા ને 14મે નરસંગ દેવ નરસિંહ ભગવાન, 15મે વામન પ્રભુ, 16મે જમદગ્ન્યા દેવ એટલે પરશુરામ, એ 16મા અવતાર, 17મે પ્રભુ વ્યાસ બન્યા અને 18મા શ્રી રામ સરયુ કાંઠે અયોધ્યા નગરીમાં પ્રભુએ જે અવતાર ધારણ કર્યો એ 24 અવતારોમાંથી 18મો અવતાર. અને આપણી કોમ પણ આપણે 18 કહીને, 18 કોમ, 18 વર્ણ. એ ભગવાન રામજીની અંદર એમ કહેવાય છે કે 12 કલા છે. કેટલી કલા છે? 12. અને કૃષ્ણ પ્રભુમાં 16 કલા છે. તો આમાં આપણે શું સમજવું? એકમાં 16 કલા, એકમાં 12 કલા. બોલે ના, રામ છે એ સૂર્યવંશમાં છે, સૂર્યનું સ્વરૂપ છે. અને મહિના કેટલા? કારતક માક્ષરી કેટલા મહિના? સંપૂર્ણ 12. સૂર્યના સ્વરૂપ પણ 12. એટલે પ્રભુ સૂર્ય સ્વરૂપી સંપૂર્ણ અવતાર છે, પૂર્ણ અવતાર. જ્યારે કૃષ્ણ છે એ ચંદ્ર સ્વરૂપ છે, ચંદ્રવંશમાં પ્રકટ થયા. અને ચંદ્રની તિથિઓ કેટલી? 16 તિથિ, પૂનમ અને અમાસ. બાકીની તિથિઓ લેખો એટલે 16 તિથિ. તો ભગવાનમાં 16 કલા, પણ એ ચંદ્રને અનુસરીને છે. જ્યારે રામ પ્રભુ એ સૂર્યને અનુસરીને છે. એટલે કોઈ એવું ન માનવું કે રામજીની અંદર કલા ઓછી, કૃષ્ણમાં કલા છે વધારે. તો પૂર્ણ સ્વરૂપ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, મર્યાદા પુરુષોત્તમ શ્રી રામજી. હવે 19માં કોણ બનશે? 19મે તમે કૃષ્ણ અને 20મે બન્યા બલરામ. આહા, વ્યાસ ભગવાને આમાં શ્લોક સાથે લખ્યું છે. ભગવાન કૃષ્ણનો 19મો અવતાર છે અને બલરામજી મહારાજનો 20મો અવતાર છે. તો રામ અને કૃષ્ણ વચ્ચે સ્ટેપ નથી, ગેપ નથી. રામની પાછળ તરત જ કૃષ્ણ. 19 અને 20. પછી 21મો અવતાર. 21મે તમે બુદ્ધ બન્યા. કૃષ્ણ પછી અવતાર છે બુદ્ધ અવતાર. 22મે કલ્કી દેવ. જો હવે થોડુંક આમાં સમજવા જેવી વસ્તુ આપી કે આમાં 24 અવતાર નથી બતાવ્યા, શ્લોક સાથે 22 અવતાર બતાવ્યા છે. 21મા અવતારમાં બુદ્ધ અને 22મા અવતારમાં હવે પછી ભગવાન કલ્કી પ્રકટ થશે એમ ભવિષ્યવાણી કરી છે. અને કુળને જો આપણે બધા જ અવતારોને જો ગણવા જઈએ તો 24 ની 25 અવતાર થાય છે. એમાં એક અવતાર થશે હયગ્રીવ, જેમાં ભગવાનને ઘોડાનું મસ્તક લાગ્યું. એક હરિ અવતાર લીધો, હરિ અવતાર, ધ્રુવને દર્શન દેવા માટે ધ્રુવ અવતાર. એક હંસ અવતાર. તો આ પ્રમાણે 24 અવતારોની કથા આપણા શાસ્ત્રમાં વર્ણવી છે. એમાં ખાસ કરીને 10 અવતારો તો ભગવાને બ્રાહ્મણને ઘેર લીધા છે. આ બ્રાહ્મણ કુળનું મહાત્મ્ય છે સાહેબ. બ્રાહ્મણ સ્વરૂપે 10 અવતારો લીધા. એમાં પહેલો અવતાર વરાહ અવતાર, બ્રહ્માજીમાંથી પ્રકટ થયા.
બ્રાહ્મણ બનીને. બીજો અવતાર યજ્ઞ નારાયણ અવતાર, એ પણ બ્રાહ્મણને ગીર. ત્રીજું કપિલ અવતાર, એ પણ બ્રાહ્મણને ગીર. ચોથું દત્ત અવતાર, એ પણ બ્રાહ્મણને ગીર. પાંચમો નર નારાયણ અવતાર, એ પણ બ્રાહ્મણ સ્વરૂપે પ્રકટ થયા. છઠ્ઠે સનત કુમાર અવતાર, એ પણ બ્રાહ્મણ બની પ્રકટ થયા. સાતમે વામન બન્યા, એ પણ બ્રાહ્મણ બની પ્રકટ થયા. આઠમે પરશુરામ બન્યા, એ પણ બ્રાહ્મણ બનીને પ્રકટ થયા. અને નવમે નારદ મુનિ બનીને પ્રકટ થયા. તો એ નારદ મુનિનો અવતાર એ પણ બ્રાહ્મણ અવતાર અને એક વ્યાસ અવતાર. હવે થોડા ક્ષત્રિય અવતાર છે. સૂર્ય અને ચંદ્ર વંશમાં પ્રકટ થયા છે. તો પહેલે તો સ્વયંભૂ બની પ્રકટ થયા, ક્ષત્રિય બનીને પ્રકટ થયા સ્વયંભૂ મહારાજ. બીજા ઋષભદેવજી મહારાજ, એ જ વંશમાં પૃથુ મહારાજ. ભગવાન રામચંદ્ર અવતાર, ક્ષત્રિય અવતાર. કૃષ્ણ અવતાર, બલરામ અવતાર, ધ્રુવ અવતાર, બુદ્ધ અવતાર. આમાં હરિ ક્ષત્રિયને ઘેર પ્રકટ થયા છે. હવે અમુક અવતારો ભક્ત માટે ભગવાને લીધા છે. કાચબાનો અવતાર, કમઠ અવતાર, જેને કોઈ વર્ણથી લેવા દેવા નથી. મત્સ્ય અવતાર, માછલાના સ્વરૂપે પ્રગટ થયા છે. ધન્વંતરી ભગવાન, એ પણ કોઈ બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય આદિ નથી. નારાયણ જનાબ. મોહિની અવતાર, એ પણ વર્ણથી બારે છે. અને નરસિંહ અવતાર, આવા અવતારો ભગવાનને કોઈ વર્ણથી લેવા દેવા નથી. ભક્ત માટે જે સ્વરૂપે જરૂર હતી તે સ્વરૂપે પ્રકટ થયા. તો આવા ભગવાનના 24 અવતારોની કથા જે કહેશે, ગાશે, સાંભળશે, સંભળાવશે, એનો ચોક્કસથી કલ્યાણ થશે. તો જીવનું કલ્યાણ છે ધ્યાનમાં, સમાધિમાં. ધ્યાનથી સાંભળજો ભાઈ બહેન. એકવાર માં પાર્વતી શિવજીને કહે છે કે તમે જે સમાધિ લગાવો છો, મારે એ જ સમાધિ લગાડવી છે, મને સમાધિ લગાડવા દેવું. તો ધ્યાનથી સાંભળજો. હવે સમાધિ એટલે શું? તો શિવજીએ માં પાર્વતીને કીધું કે માં તમે આંખો બંધ કરી મારી સામે બેસો. માં પાર્વતી આંખ બંધ કરીને બેઠા. થોડીક વારે શિવ પૂછ્યું, માં પાર્વતી આપને શું અનુભૂતિ થાય છે? તો માં પાર્વતીજી એમ કહે કે મને તો માત્ર શિવ તમારા જ દર્શન થાય છે. આંખો બંધ કરું તમે જ દેખાવ છો, આંખ ખુલ્લી રાખું તો તમે જ દેખાવ છો. તો ભગવાને કીધું એ તો નામ અને રૂપ છે કે શિવ જટાવાળા હોય, નાગવાળા હોય, કૈલાશવાસી હોય, પણ તમે નામ અને રૂપથી ઉપર ઉઠી જાઓ પછી ધ્યાન લગાવો. માં પાર્વતીએ આંખો બંધ કરી. પછી શિવે પૂછ્યું કે હવે શું દેખાય છે? ત્યારે માં પાર્વતી દોડતા દોડતા કહે છે, બસ તેજ હી તેજ, તેજ હી તેજ, જ્યોતિ હી જ્યોતિ, જ્યોતિ હી જ્યોતિ. માત્ર ને માત્ર જ્યોતિ દેખાય છે. જો હવે ભગવાન એમ કહે છે તેજ સે પર ઉપર ઉઠો, તેજ સે ઉપર ઉઠો. ત્યારે માં એકદમ શાંત થઈ ગયા. અને પછી શિવે પૂછ્યું કે માં હવે તમને શું અનુભૂતિ થાય છે? ત્યારે માં એમ કહે છે કે મારા આખા શરીરમાં ઓમની ધ્વનિ થાય છે. ઓમ. હવે જરા સાંભળજો. શિવ એમ કહે છે કે હે માં તમે આ શબ્દથી પણ ઉપર ઉઠો, શબ્દથી પણ ઉપર ઉઠી જાઓ. તો શબ્દથી પણ ઉપર ઉઠ્યા. પછી પૂછ્યું માં હવે તમને શું દેખાય છે? ત્યારે માં એમ કહે છે કે હવે મને માત્ર ને માત્ર સત્ય દેખાય છે. સત્ય.
સત્ય સત્ય સત્ય. ત્યારે ભગવાને કીધું હવે બરોબર છે, તમે નામ શબ્દ રૂપ ગુણ બધીથી ઉપર ઉઠ્યા. જ્યારે તમને ધ્યાન અવસ્થામાં માત્ર સત્ય જ દેખાય ત્યારે તમે સમજો કે તમને ભગવાનના સત્ય સ્વરૂપને બરોબર સમજી લીધું છે. તો આ પ્રમાણે ભગવાનના 24 અવતારોની પાવનકારી કથા. એક ગુરુ હતા જેનું નામ હતું જાબાલી, જેના એક શિષ્ય છે જેનું નામ છે સત્યકામ. અને સત્યકામ એમ કહે છે કે બાપુ મને આત્મજ્ઞાન આપો, આત્મવિદ્યા આપો. આપણે કાલે જોયું હતું ને, આપણે આત્મ વિશે જોશું. આત્મવિદ્યા આપો. તો ગુરુ સત્યકામે એને 100 ગાયો આપી અને કીધું કે આમાંથી જ્યારે 1000 ગાયો થઈ જાય ત્યારે હું તમને જ્ઞાન આપીશ. ત્યાં સુધી તમે આવતા નહીં, મારા દર્શન કરવા જંગલમાં જાઓ, ગાયોની સેવા કરો. જરા જોજો હો, ગાયની સેવા કેવી અદ્ભુત છે. આપણે ગાયનું મહાત્મ્ય શું કહી શકીએ સાહેબ? ગાયોની સેવાથી શું થાય એ તમારે આમાંથી જાણવાનું છે. તો સત્યકામ મુનિ એ કાંઈ પણ ભણ્યા નથી વેદ કે શાસ્ત્ર, છતાંય ગાયોની સેવા કરે છે. અને ગાયોની સેવા કરતે 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 એક દિવસ, વર્ષોના વર્ષ વીતી ગયા, લગભગ 12 વર્ષ વીત્યા હશે. ત્યારે એક દિવસ એક બેલ ની વાચા આવીને કહે છે કે હે સત્યકામ, અમે આજ 100 માંથી 1000 થઈ ગયા છીએ. હવે જો તું કહેતો હો તો તને સત્ય જ્ઞાન બતાવું. આત્મવિદ્યા જેને કહેવાય છે. તો પેલો કહે છે બતાવો ભલે. એટલે તરત જ બળદે કીધું કે ભગવાન છે ને એ પ્રકાશમાન છે. આંખો બંધ કરો ને જે પ્રકાશ દેખાય એ બધું ભગવાનનો છે. આંખ ખુલ્લી રાખો કે બંધ રાખો, જ્યાં જ્યાં પ્રકાશ દેખાય એ પ્રભુ પ્રકાશમાન છે, પ્રકાશ સ્વરૂપ છે. નક્કી કરી લીધું બ્રહ્મ પ્રકાશ સ્વરૂપ છે. પછી ગાયોની સામે જોયું તો ગાયો કીધું જુઓ, પ્રભુ પ્રકાશમાન તો છે પણ સર્વત્ર છે. પાતાળમાં પણ છે, આકાશમાં પણ છે, મારી અંદર પણ છે, તમારી અંદર પણ છે, સર્વત્ર છે, સર્વદા છે. કાલે પણ હતા, આજે પણ છે અને ભવિષ્યમાં પણ રહેશે. એનો કોઈ દી નાશ થશે નહીં. એ કોઈ દિવસ પ્રગટતા નથી, એનો કોઈ દી નાશ નથી. એને બ્રહ્મ કહેવામાં આવે છે. ત્યાં તો નદીઓ કહેવા લાગી કે ઈશ્વર વિસ્તારવાન છે. હવે નદી આટલીક નીકળતી હોય, જેમ આમ આગળ વધી તેમ અમારો કેમ વિસ્તાર થાય છે, એમ ઈશ્વર પણ વિસ્તારવાન છે. આકાશ એમ કહે છે કે ઈશ્વર અનંતવાન છે. હવે આની ઉપરથી આપણે શું જોવું કે જે જે તત્વ સામે જોઈએ તો ઈશ્વરનું એ સ્વભાવ છે. દાખલા તરીકે ધરતીને પૂછીએ કે ઈશ્વર કેવા, તો કે ધીર અને ગંભીર છે, મારા જેવા. આકાશ એમ કે મારા જેવા વિસ્તારવાન અને શૂન્ય છે કે નહીં? અગ્નિને પૂછીએ કે ઈશ્વર કેવા, તો કે મારા જેવા જ્યોતિવાન છે. એટલે કોઈ ગુરુને પૂછો કે ન પૂછો, પણ પ્રકૃતિને પૂછજો, તુલસીને પૂછજો કે ભગવાન કેવા છે. હે લીમડા, હે પીપળા, મારા કૃષ્ણ કેવા છે? તો લીમડો ને પીપળો ગોપીઓની જેમ તમને બતાવશે કે કૃષ્ણ કેવા છે. એ ગાય અને તુલસી, હરણી, મૃગલી, નદીઓ, પવનનો વહેતો સુસવાટો પણ તમને બતાવશે કે કૃષ્ણ કેવા છે. તમે જો એવું માનતા હો કે હું ક્યાંકથી શીખી આવીશ કે ભગવાન કેવા છે, તો તમે ખોટા છો. પણ જ્યારે તમને આવી બુદ્ધિ થશે ત્યારે તમને આત્મજ્ઞાન થયું કહેવાય કે ઈશ્વર કેવા છે. એ બધું પ્રકૃતિ તમને બતાવતી રહેશે કે ઈશ્વર આવા છે, ઈશ્વર આવા છે. ઈશ્વરનો આ સ્વભાવ છે. ઈશ્વર એક જેવા નથી. જેની અંદર જોઈએ એની અંદર જે સ્વભાવ છે, ગુણ છે, ઈશ્વર તેના જેવા છે. તો આ પ્રમાણે 24 અવતારની કથા સાંભળી. 24 અવતારની કથા સાંભળ્યા પછી ચતુર્થ અધ્યાયની કથા સાંભળીએ કે કેવી રીતે પ્રાદુર્ભાવ થયો.
આ ભાગવતજીનો પ્રાદુર્ભાવ કેવી રીતે થયો? सुत सुत महाभागे वदनं वदतां वर कथा भागवती पुण्या यथा भगवान चुके कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना उत्संशोदित कृष्ण कृतवान्